Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of God Almighty Allah be upon all of you. Welcome to the slide show 1 of the grammar lesson Conditionals. I have made this slide show based on the lesson from Book 3, Volume 2, titled Love My Mother Lanka and All Mankind, English Speaking Course, which I have compiled. Please watch the entire PowerPoint presentation while listening to the narration in all the slides and try to write down the answers in your writing books for the activities or exercises in Book 4, Volume 2, titled Love My Mother Lanka and All Mankind, and check whether your answers are right or wrong by comparing them with the answers given in the section key in the same book, Book 4, Volume 2, and put a tick if right for each of your correct answers and put a cross if wrong against each of your incorrect answers and then do the correction. Well, dear children, ladies and gentlemen, here it is, the slide show 1 of the grammar lesson Conditionals. The 4 types of conditionals. 4 வகையான conditionals. Introduction அறிமுகம். Zero conditional. The zero conditional is a structure used for talking about general truths, things which always happen under certain conditions. குறித்த நிலைமைகளின் கீழ் எப்பொழுதும் நிகழக்கூடிய விடயங்கள். பொதுவான உண்மைகளை பற்றி பேசுவதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அமைப்பாக zero conditional காணப்படுகிறது. This page will explain how the zero conditional is formed and when to use it. இந்த பகுதி, இந்த பக்கம் எவ்வாறு zero conditional உருவாக்கப்படுகிறது என்றும் எப்பொழுது அதனை பாவிக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் விளங்கப்படுத்துகிறது இந்த பகுதி. The structure of a zero conditional sentence. Zero conditional வாக்கியத்தின் அமைப்பு. A zero conditional sentence consists of 2 clauses, an if clause and a main clause. ஒரு zero conditional வாக்கியம் 2 பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. ஒன்று if clause, if வாக்கிய பகுதி. இரண்டாவது main clause, பிரதான வாக்கிய பகுதி. 2
clauses, இரண்டு வாக்கிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. ஒன்று if வாக்கிய பகுதி, அடுத்தது main அல்லது பிரதான வாக்கிய பகுதி. In most zero conditional sentences, பெரும்பாலான zero conditional வாக்கியங்களில் you can use when or if and the meaning will stay the same. Meaning will remain the same. பெரும்பாலான zero conditional வாக்கியங்களில் உங்களுக்கு when அல்லது if இரண்டில் எதையும் உங்களுக்கு பாவிக்க முடியும். கருத்து மாறாது, கருத்து அப்படியே தான் இருக்கும். look down, இந்த பாருங்க, if clause on the left hand side, இடது பக்கம், main clause on the right hand side, வலது பக்கத்துல second columnல main clause பிரதான வாக்கிய பகுதி, முதலாவது columnல if clause if வாக்கிய பகுதி. example, if you heat, என்ற நீங்க வெப்பமாக்குற, if you heat என்ற நீங்கள் வெப்பமாக்கினால், if என்ற இந்த இடத்துல all என்ற அர்த்தம் எடுக்கலும். you heat நீங்க வெப்பமாக்குற, if you heat நீங்க வெப்பமாக்கினால், water தண்ணீரை to 100 degrees 100 டிகிரிஸுக்கு வெப்பமாக்கினால், it boils அது கொதிக்கிறது, அது கொதிக்கிறது. கீழே பாருங்க, if clause comes first, if clause if வாக்கிய பகுதி முதலில் வந்தால் a comma is usually used, வழமையாக ஒரு கமா பயன்படுத்தப்படுகிறது, பாவிக்கப்படுகிறது. பாருங்க மேல, if you heat water to 100 degrees, நீங்கள் தண்ணீரை 100 பாகைக்கு சூடாக்கினால், வெப்பமாக்கினால், வெப்பமேற்றினால் என்பது if வாக்கிய பகுதி. அது முடிய கமா ஒன்று இருக்கிறது. if வாக்கிய பகுதி முதலில் வந்தா கமா ஒன்று போடுறது. அதுக்கப்புறம் it boils அது கொதிக்கிறது, அது கொதிக்கும், அது main clause பிரதான வாக்கிய பகுதி. have a look at this, இத பாருங்க. இங்கு if clause if வாக்கிய பகுதி பின்னுக்கு வந்திருக்குது, முன்னுக்கு வந்திருக்குது main clause பிரதான வாக்கிய பகுதி முன்னுக்கு வந்திருக்குது. have a look at this, பாருங்க. water boils தண்ணீர் கொதிக்கிறது, தண்ணீர் கொதிக்கும். if you heat it to 100 degrees 100 பாகைக்கு நீங்கள் அதனை சூடாக்கினால், வெப்பமேற்றினால், நீங்கள் 100 பாகைக்கு 100 டிகிரிக்கு வெப்பமேற்றினால் என்பது if வாக்கிய பகுதி, அது பிறகு வந்திருக்கிறது. எனவே பாருங்க, இங்க கமா இல்லை. if clause comes second, if வாக்கிய பகுதி இரண்டாவது வந்தால் there is no need for a comma, கமாவுக்கு அவசியம் இல்லை. Right. We use the same verb form in each part of a zero conditional. ஒரு zero conditional in ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அதே வினைச்சொல் வடிவத்தை தான் நாம் பாவிக்கின்றோம். என்ன வினைச்சொல் வடிவம்? சிம்பிள் present tense. சிம்பிள் present tense. சாதாரண நிகழ்காலம் தான் நாங்கள் பாவிக்கின்றோம். மேல பாருங்க, water boils அது பிரதான வாக்கிய பகுதி. water boils
boils என்பது present simple அல்லது simple present சாதாரண நிகழ்காலம். அடுத்து பாருங்க if clause if வாக்கிய பகுதி பாருங்க. if you heat வெப்பமாக்குற அதுவும் simple present அல்லது present simple சாதாரண நிகழ்கால வாக்கிய சாதாரண நிகழ்காலத்துல தான் இருக்குது அந்த வினையும். ரைட். அப்ப if clause எப்படி வருது? if வாக்கிய பகுதி எப்படி வருது? if வரும். அடுத்தது if you heat நீங்கள் வெப்பமாக்கினால் if வருது. நீங்கள் என்பது இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் எழுவாய். அடுத்தது heat வெப்பமாக்குற அது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் சாதாரண நிகழ்கால வினையாக இருக்கிறது. அடுத்து மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதி பாருங்க. வாட்டர் பாயில்ஸ் வாட்டர் என்பது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். அடுத்து பாயில்ஸ் என்பது சிம்பிள் பிரசன்ட் சாதாரண நிகழ்கால verb வினைச்சொல் வடிவமாக இருக்கிறது. அப்ப ரெண்டு க்ளோஸ்லையும் if clause main clause ரெண்டு க்ளோசஸ்லையும் ரெண்டு வாக்கிய பகுதியிலையும் நாங்க சிம்பிள் present tense சாதாரண நிகழ்காலம் தான் நாங்க பாவிக்கிற. இங்க zero conditional இந்த பகுதியில் using the zero conditional இதனை பாவிப்பது பற்றி பார்ப்போம். The zero conditional is used to talk about things which are always true, such as scientific facts and general truths. விஞ்ஞான உண்மைகள் மேலும் பொதுவான உண்மைகள் போன்ற எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எக்ஸாம்பிள் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இடது பக்கம் உதாரணம். எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வலது பக்கத்தில் விளக்கம். If you cross an international date line ஒரு சர்வதேச திகதி கோட்டை நீங்கள் cross பண்ணினால் கடந்து சென்றால் the time changes நேரம் மாறுகிறது நேரம் மாற்றமடையும். Explanation விளக்கம். This always happens இது எப்பொழுதும் நடைபெறுகிறது. Every time you cross a date line நீங்கள் ஒரு திகதி கோட்டை கடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தடவையும் இது நடைபெறுகின்றது. Second one, if it rains மழை பெய்தால் the grass gets wet புல்லு ஈரம் அடைகிறது. மழை பெய்தால் புல்லு ஈரமாகும். This is basically always true இது அடிப்படையில் எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கிறது. The rain makes the grass wet மழை புல்ல ஈரமாக்குறது. Third one, wood doesn't burn if there is no air காற்று இல்லாவிட்டால் காடு எரியாது தீப்பிடிக்காது. This is a scientific fact இது ஒரு விஞ்ஞான உண்மையாக இருக்கிறது. Wood needs air in order to burn எரிவதற்கு காற்று தேவைப்படுகிறது. No air is equal to no fire காற்று இல்லை என்றால் நெருப்பும் இல்லை. Basic English conditionals அடிப்படை English conditionals. Here is a chart to help you to visualize the basic
இங்கிலீஷ் கண்டிஷனல்ஸ், அடிப்படை இங்கிலீஷ் கண்டிஷனல்ஸை உங்களுடைய கண்களுக்கு புலப்பட வைக்க அல்லது உங்களுடைய மனக்கண்ணில் தோன்ற வைக்க, மனக்கண்ணில் தோன்றுவதற்கு வசதியாகும் வகையில் ஒரு சார்ட் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஸ்லைடில் அந்த சார்ட் தரப்பட்டுள்ளது. Do not take the 50% and 10% figures too literally. அங்கே தரப்பட்டுள்ள 50% 10% இவைகளை நேரடியாக அதே வீதம் என்று எடுக்க முயற்சிக்க கூடாது. நேரடியாக அதே அர்த்தம் எடுக்க முயற்சிக்க கூடாது. லிட்ரலி என்றா வேர்ட் ஃபார் வேர்ட், சொல்லுக்கு சொல், லைன் ஃபார் லைன், லைனுக்கு வரிக்கு வரி, லெட்டர் ஃபார் லெட்டர், எழுத்துக்கு எழுத்து, எக்ஸாக்ட்லி அக்யூரேட்லி சரியாக அதே அர்த்தம், வேர்பட்டிம் வேர்பட்டிம் சரியாக அதே அர்த்தம், அதுதான் லிட்ரலி என்ற மீனிங் அர்த்தம். இப்படி சரியாக 50% என்றா 50% இல்லை, 10% என்றா 10% இல்லை. அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். they are just to help you. இவைகள் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு இலகுவாக்குறதுக்கு தான் இப்படி 50% 10% இவைகள் தரப்பட்டுள்ளன. சரியாக அதே அர்த்தம் நேரடி அர்த்தம் நேரடி கருத்து எடுக்க முயற்சிக்க கூடாது. கிட்டத்தட்ட 50% அப்படி எடுக்கலாம். Please have a look at the next slide. அடுத்த ஸ்லைடை பாருங்க தயவு செய்து. Have a look at this chart. இந்த அட்டவணையை பாருங்க. First column shows, முதலாவது column காட்டுற probability சாத்தியம், possibility சாத்தியம். Second column shows conditional. Third column shows examples. And the final column shows time. Conditional பாருங்க. Number 1, 0 conditional, பூஜ்ஜிய conditional. Example, if you heat ice, ஐஸை வெப்பமாக்கினால் it melts, அது உருகும், அது உருகுகின்றது. டைம், எனி டைம், எந்த நேரமும் இது நடக்கலாம். இதோட probability possibility சாத்தியப்பாடு 100%, 100%. அடுத்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல், முதலாவது கண்டிஷனல். எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட் ரெயின்ஸ், மழை பெய்தால், ஐ வில் ஸ்டே அட் ஹோம், நான் வீட்டில் நிற்பேன், போகாமல் வீட்டில் அப்படியே இருக்கிறேன், வீட்டில் நிற்பேன். டைம், ஃபியூச்சர், எதிர்காலம். இதோட ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி சாத்தியப்பாடு. இதில் 50%, 50% தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் சரியாக 50% இல்லை. விளங்குறதுக்கு இலகுவாக்குறதுக்கு இப்படி போட்டிருக்குது. இப்போ 50-50 இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட, இப்போ அப்ராக்சிமேட்லி கிட்டத்தட்ட அன்னளவாக என்று எடுக்கலாம். மழை பெஞ்சா நான் வரமாட்டேன், வீட்டிலே இருப்பேன். இப்போ மழை பெஞ்சா என்றது மழை பெய்யலாம், பெய்யாமலும் இருக்கலாம். அப்படி. அடுத்து பாருங்க. செகண்ட் கண்டிஷனல், இரண்டாவது கண்டிஷனல். எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஒன் த lottery, I would buy a car. நான் லொட்டரியில் வென்றால் ஒரு கார் வாங்குவேன். இதில் ஃபியூச்சர் அண்டு எதிர்காலம் என்று போடப்பட்டிருக்குது. இதில் பாசிபிலிட்டி சாத்தியம், ப்ராபபிலிட்டி
சாத்தியம் ஆக குறைவு. சாத்தியம் ஆக குறைவு என்றதை காட்டுறதுக்கு தான் 10% approximately கிட்டத்தட்ட அன்னளவாக 10% என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது. Finally, third conditional, மூன்றாவது conditional. Example, if I had won the lottery, நான் லொட்டரியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால், வெற்றி பெற்றால் அல்ல, வெற்றி பெற்றிருந்தால் இறந்த காலத்தில் முந்தி வெற்றி பெற்றிருந்தால் I would have bought a car, நான் ஒரு கார் வாங்கி இருந்திருப்பேன். நான் ஒரு கார் வாங்கி இருந்திருப்பேன். இது வந்து 0 probability, possibility, சாத்தியம் இல்லை. ஏண்டா இது பாஸ்ட், இறந்த காலம். இறந்த காலம். லொட்டரியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் கார் ஒன்று வாங்கி இருந்திருப்பேன் அப்படின்டா லொட்டரியில் வெற்றி பெறல, வெற்றி பெறவில்லை. அப்போ இது சாத்தியம் இல்லை, நடந்து முடிந்து விடேன், சாத்தியம் இல்லை. அதான் 0% என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது. Have a look at this chart once again. மீண்டும் ஒரு தடவை இந்த சார்ட்டை பாருங்க. ஒவ்வொரு கண்டிஷனல்லையும் verb forms, வினைச்சொல் வடிவங்கள் எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 0 conditional, அதோட எக்ஸாம்பிளில் பாருங்க. இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ், நீங்கள் ஐஸை வெப்பமாக்கினால் என்பது இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதி. அதில் ஹீட் வெப்பமாக்குற அந்த verb வினைச்சொல் என்ன வடிவத்தில் இருக்குது? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் அல்லது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், சாதாரண நிகழ்காலம். அடுத்து பாருங்க, இட் மெல்ட்ஸ், அது உருகும். அது என்ன காலத்தில் இருக்குது? மெல்ட்ஸ் என்ன காலம்? ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சாதாரண நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்குது. அப்போ ரெண்டு க்ளோசஸ்லையும் இஃப் க்ளோஸ், மெயின் க்ளோஸ், ரெண்டு வாக்கிய பகுதிகளிலையும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சாதாரண நிகழ்காலம்தான் வரும். அடுத்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல், முதலாவது கண்டிஷனல் எக்ஸாம்பிளை பாருங்க. இஃப் இட் ரெயின்ஸ், மழை பெய்தால் என்பது இஃப் க்ளோஸ் அல்லது கண்டிஷனல் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதி. ஐ வில் ஸ்டே அட் ஹோம், நான் வீட்டில் நிற்பேன் என்பது மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி. இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன காலம் இருக்குது? இஃப் இட் ரெயின்ஸ், மழை பெய்தால், அதை பாருங்க, ரெயின்ஸ், அந்த verb, அந்த வினைச்சொல் என்ன காலம்? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சாதாரண நிகழ்காலம். அடுத்து மெயின் க்ளோஸ் பாருங்க, பிரதான வாக்கிய பகுதி. ஐ வில் ஸ்டே அட் ஹோம், நான் வீட்டில் நிற்பேன். வில் ஸ்டே, நிற்பேன், என்ன காலம்? ஃபியூச்சர் சிம்பிள், சாதாரண எதிர்காலம். அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷனல் பாருங்க, இரண்டாவது கண்டிஷனல். இஃப் ஐ ஒன் த லொட்டரி, லொட்டரி, நான் லொட்டரியில் வெற்றி பெற்றால் என்பது இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதி. அதில் ஒன் என்றதை பாருங்க, ஒன் என்ற அந்த verb என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த கால வடிவத்தில் இருக்குது. அடுத்து மெயின் க்ளோஸை பாருங்க, பிரதான வாக்கிய பகுதி. ஐ வுட் பை அ கார், நான் ஒரு கார் வாங்குவேன். அங்கே எப்படி வந்திருக்குது? வுட் வரும், வுட் வரும். அடுத்து பை, பை என்ற என்ன ஃபார்ம், என்ன வடிவம்? வேர்ப்ட வினைச்சொல்ட பேஸ் ஃபார்ம், அடிப்படை வடிவம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம், முதலாவது வடிவம். லாஸ்ட், ஃபைனலி தேர்ட் கண்டிஷனல்,
மூன்றாவது கண்டிஷனல் அதை பாருங்க. இஃப் ஐ ஹேட் ஒன் த லொட்டரி, நான் லொட்டரியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால், அது இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதி. அதில் என்ன காலம் என்று பாருங்க. ஹேட் ஒன், வெற்றி பெற்றிருந்தேன். இஃப் ஐ ஹேட் ஒன், வெற்றி பெற்றிருந்தால். ஹேட் ஒன் என்ற வெற்றி பெற்றிருந்த என்ன காலம்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், இறந்த கால முற்று. அடுத்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி பாருங்க. ஐ வுட் ஹேவ் bought a car, நான் ஒரு கார் வாங்கி இருந்திருப்பேன். அது எப்படி? would வரும், அடுத்து பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம், முற்று வடிவம். அப்படின்னா have வரும், அடுத்து bought வாங்கி. அப்படின்னா verb வினைச்சொல்ட past participle வினையெச்ச வடிவம், தேர்ட் ஃபார்ம், மூன்றாவது வடிவம் வரும். கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ், கண்டிஷனல் வாக்கியங்கள். இங்கு பாருங்க, ப்ரொபொசிஷன் என்று ஒரு வேர்டு சொல் தரப்பட்டிருக்குது. இது ப்ரொபொசிஷன் இடைச்சொல் அல்ல, இது ப்ரொபொசிஷன். ப்ரொபொசிஷன் என்றா ஒரு கூற்றுக்கு சொல்லலாம், ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது ஒரு கன்செப்ட், என்ன கரு, ஐடியா, கருத்து, ஒப்பீனியன், கருத்துக்கு சொல்லலாம் ப்ரொபொசிஷன். அடுத்து பாருங்க, சபோர்டினேட் க்ளோஸ் என்றா தங்கியிருக்கும் வாக்கிய பகுதி என்று எடுக்கலாம். அப்படின்னா மெயின் க்ளோஸில், பிரதான வாக்கிய பகுதியில் தங்கியிருக்கும் ஒரு வாக்கிய பகுதிக்கு நாங்கள் சபோர்டினேட் க்ளோஸ் என்று சொல்லலாம். சபோர்டினேட் க்ளோஸ் என்றா இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதிக்கு தான் நாங்கள் சபோர்டினேட் க்ளோஸ், தங்கியிருக்கும் வாக்கிய பகுதி என்று சொல்கிறோம். இப்போ இந்த நோட்டை வாசிங்க. கண்டிஷனல் sentences are formed by a main clause containing a proposition and a subordinate clause, the if clause, specifying the condition on which the main proposition is true. பிரதான கருத்து அல்லது பிரதான கூற்று உண்மையாகுவதற்கான அல்லது சாத்தியமாகுவதற்கான நிபந்தனையினை தெளிவாக வரையறுக்கக்கூடிய, தெளிவாக அடையாளப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு சபோர்டினேட் க்ளோஸ், ஒரு உபவாக்கிய பகுதியையும் ஒரு தங்கியிருக்கும் வாக்கிய பகுதியையும், மேலும் ஒரு ப்ரொபொசிஷன், ஒரு கருத்தையும், ஒரு என்ன கருவையும் கொண்ட ஒரு பிரதான வாக்கிய பகுதியின் மூலமும் உருவாக்கப்படக்கூடிய வசனங்கள் தான் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எனப்படுகின்றன. கண்டிஷனல் வசனங்கள் என்றால் அப்படித்தான் அர்த்தம். அப்படின்னா அதில் ஒரு மெயின் க்ளோஸும் ஒரு சபோர்டினேட் க்ளோஸும் இருக்கின்றன என்பதைத்தான் அது குறிக்கிறது. அடுத்து பாருங்க, தி இஃப் க்ளோஸ் ஜென்ரலி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். பொதுவாக இஃப் வாக்கிய பகுதி முதல்ல வரும். அண்ட் இட் இஸ் ஆஃபன் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் பை அ கமா. வாக்கியத்தின் எஞ்சிய பகுதியிலிருந்து அது ஒரு கமா மூலமாக வேறாக்கப்படுகின்றது, பிரித்து காட்டப்படுகிறது. பட் தி ஆர்டர் ஆஃப் த டூ பார்ட்ஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட். ஆனால் இரண்டு பகுதிகளோட ஒழுங்கும் மாற்றப்பட முடியும், மாறியும் வர முடியும். அப்படின்னா இஃப் வாக்கிய பகுதி முதல்ல வராம இஃப் வாக்கிய பகுதி ரெண்டாவது வரவும் முடியும். மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதி முதல்ல வந்து இஃப் வாக்கிய பகுதி அதுக்கு பிறகு வரவும் முடியும். There are three main kinds of conditional sentences. மூன்று பிரதான
வகைகளை கொண்ட கண்டிஷனல் வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன. யூசுவலி called first, second and third conditional. வழமையாக இவைகள் முதலாவது, இரண்டாவது, மேலும் மூன்றாவது கண்டிஷனல் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஓ அல்லது டைப் 1, டைப் 2, மேலும் டைப் 3 கண்டிஷனல்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. கீழே ஒரு நோட் இருக்குது. இந்த நோட்டை இலகுவில் விளங்குவதற்காக இந்த நோட்டில் உள்ள விடயங்களை நான் ஒரு சார்ட்டில் அடுத்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லைடை பார்ப்போம். இஃப் க்ளோஸ் அப்படின்னா இஃப் வாக்கிய பகுதி. கீழே பாருங்க, மெயின் க்ளோஸ் அப்படின்னா பிரதான வாக்கிய பகுதி. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ல, முதலாவது கண்டிஷனல்ல இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன காலம், என்ன டென்ஸ் வரும்? ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், சாதாரண நிகழ்காலம். செகண்ட் கண்டிஷனல் அதில் இஃப் க்ளோஸில், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன டென்ஸ், என்ன காலம்? பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த காலம் வரும். தேர்ட் கண்டிஷனல்ல இஃப் க்ளோஸில், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன டென்ஸ், என்ன காலம் வரும்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், இறந்த கால முற்று வரும். கீழே பாருங்க, மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதி. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ல, மெயின் க்ளோஸில், பிரதான வாக்கிய பகுதியில் எப்படி வரும்? ஃபியூச்சர் சிம்பிள், சாதாரண எதிர்காலம் வரும். செகண்ட் கண்டிஷனல்ல மெயின் க்ளோஸில், பிரதான வாக்கிய பகுதியில் எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரக்சர், பிரதான அமைப்பு எப்படி வரும்? வுட் வரும். அடுத்து பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னா வெறும் இன்ஃபினிட்டிவ் வரும். அப்படின்னா வேர்ப்ட வினைச்சொல்ட பேஸ் ஃபார்ம், அடிப்படை வடிவம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம், முதலாம் வடிவம், எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் வினைச்சொல்ட முதலாம் வடிவம். அடுத்து தேர்ட் கண்டிஷனல்ல, மெயின் க்ளோஸில், பிரதான வாக்கிய பகுதியில் எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரக்சர், பிரதான அமைப்பு எப்படி வரும்? வுட் வரும். அடுத்து பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னா ஹேவ் வரும். ஹேவுக்கு அடுத்து வேர்ப்ட வினைச்சொல்ட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம், வினையெச்ச வடிவம் அல்லது தேர்ட் ஃபார்ம், மூன்றாவது வடிவம் வரும். இந்த விடயம் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிட்டோம். ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லைடில் நாங்கள் பார்த்துட்டோம். அதைத்தான் இன்னொரு வித்தியாசமான முறையில் இந்த சார்ட்டில் காட்டப்பட்டிருக்குது. Have a look at these examples. இந்த உதாரணங்களை பாருங்க. If you take an aspirin, நீங்கள் ஒரு aspirin சாப்பிட்டால் you will feel better, நீங்கள் நன்றாக உணர்வீர்கள். அப்படின்னா நீங்கள் நலம் அடைவீங்க. you will என்றது ஷார்ட் ஃபார்மில் you'll என்று போட்டிருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல், முதலாவது கண்டிஷனல். பாருங்க, இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன காலம்? டேக், அது வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், சாதாரண நிகழ்காலம். அடுத்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி பாருங்க, யூல் ஃபீல் பெட்டர், அதில் வில் ஃபீல் என்ன காலம்? ஃபியூச்சர் சிம்பிள், சாதாரண எதிர்காலம். கீழே செகண்ட் கண்டிஷனல், இரண்டாவது கண்டிஷனல். இஃப் யூ டுக் அன் aspirin, நீங்கள் ஒரு aspirin சாப்பிட்டால் யூ வுட் ஃபீல் பெட்டர், நீங்கள் நலமாக நன்றாக உணர்வீங்க, நலமடைவீங்க. இங்கே பாருங்க,
இது வந்து எங்கேயாலும் ஒரு இடம், ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காட்டில் இருக்கிறேன்னு வைப்போம். ஒரு காட்டுக்கு போயிருக்கிறேன்னு வைப்போம். அங்கே அஸ்பிரின் யார்கிட்டையும் இல்லை, அல்லது வாங்குறதுக்கு கடைகளும் பக்கத்தில் இல்லை. அந்த நிலைமையில் சொல்லலாம், நீங்கள் அஸ்பிரின் சாப்பிட்டா நலமடைவீங்க, நலமாக உணர்வீங்க என்று சொல்கிறேன். இது சாத்தியமாக குறைவு, சாத்தியம் பாசிபிலிட்டி சாத்தியமாக குறைவுண்டா இப்படி பாவிக்கலாம். பாருங்க, இஃப் க்ளோஸ், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் டுக் என்று இருக்குது. என்ன காலம்? பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த காலம். அடுத்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி. யூ வுட் ஃபீல் பெட்டர். அதை பாருங்க, அதோட மெயின் ஸ்ட்ரக்சர், அதோட பிரதான அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க. வுட் வரும், அடுத்து பெயர் இன்ஃபினிட்டிவ். ஃபீல் என்பது எப்படி? ஃபீல் என்பது பெயர் இன்ஃபினிட்டிவ், வெறும் இன்ஃபினிட்டிவ் வடிவம். அப்படின்னா verb வினைச்சொல்ட பேஸ் ஃபார்ம், அடிப்படை வடிவம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம், எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல். டு போடுறதில்ல. இப்போ இன்ஃபினிட்டிவ் என்னும் பொழுது நாங்கள் டு போட்டு தான் அந்த verb வினைச்சொல்ல போடுற. இந்த இடத்துல நாங்கள் அப்படி டு போடுறதில்ல. கீழே பாருங்க, தேர்ட் கண்டிஷனல் எக்ஸாம்பிள். இஃப் யூ ஹேட் டேக்கன் அன் aspirin, நீங்கள் ஒரு aspirin சாப்பிட்டு இருந்தால் யூ வுட் ஹாவ் ஃபெல்ட் பெட்டர், நீங்கள் நன்றாக அல்லது நலமாக உணர்ந்திருப்பீர்கள். இது வந்து சாத்தியமில்லை, பாஸ்ட் இறந்த காலம், முடிந்த விடயம், சாத்தியமில்லை. இங்கே பாருங்க, இஃப் க்ளோஸில், இஃப் வாக்கிய பகுதியில் என்ன அந்த மெயின் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க, பிரதான அமைப்பை பாருங்க. ஹேட் டேக்கன், அது என்ன காலம்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், இறந்த கால முற்று. அடுத்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி பாருங்க. யூ வுட் ஹாவ் ஃபெல்ட் பெட்டர், நீங்கள் நலமாக உணர்ந்திருப்பீங்க. அங்கே மெயின் ஸ்ட்ரக்சர், பிரதான அமைப்பை பாருங்க. வுட் ஹாவ் ஃபெல்ட், அதை பாருங்க. என்ன? வுட் வரும், அடுத்து ஹாவ் ஃபெல்ட், அது பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டிவ். அப்படின்னா ஹாவ் வரும், அதோட வேர்ப்ட வினைச்சொல்ட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம், வினையெச்ச வடிவம், அல்லது தேர்ட் ஃபார்ம், மூன்றாவது வடிவம் வரும். However, as we shall see later, conditional sentences display a rather large combinations of verb forms in both the simple and progressive aspects. என்றாலும் சாதாரண மேலும் தொடர்கால பகுதிகள் வகைகள் இரண்டிலும் வினைச்சொல் வடிவங்களின் சற்று பெரிய சேர்மானங்களை காட்டக்கூடியதாக கண்டிஷனல் வாக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம். In type 1 conditional, after first person pronouns, singular and plural, both shall and will can be used. Right. இதை பார்க்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன், தன்மை முன்னிலை படர்க்கை, அதை திரும்ப ஞாபகத்துக்கு எடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தன்மை, அதில் என்ன வரும்? ஐ, நான், we, நாங்கள். செகண்ட் பர்சன் முன்னிலையில் என்ன வரும்? யூ, நீ அல்லது நீங்கள். தேர்ட் பர்சன் படர்க்கையில் என்ன வரும்? ஹி, அவன், ஷி, அவள், இட், அது. அவைகள் சிங்கியுலர் ஒருமையாகவும், அது மாதிரி தே, அவர்கள் என்பது ப்ளூரல் பன்மையாகவும் இருக்கும். டீச்சர்ஸ், ஆசிரியர்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள், பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ், பேரண்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ், இவைகளெல்லாம் தேர்ட் பர்சன் படர்க்கையில் உள்ளடங்குற. ரைட். இப்போ இந்த நோட்டை திரும்ப பாருங்க.
in type 1 conditional. Type 1 conditionalல first person pronouns தன்மை பிரதி பெயர் சொற்கள் இருக்குதே, I, நான், we, நாங்கள், இவைகளுக்கு பிறகு shall, will இரண்டும் பாவிக்கப்பட முடியும். I shall, I will ரெண்டும் பாவிக்கலும். we நாங்கள், அதுக்கப்புறம் we shall, we will and ரெண்டையும் shall, will ரெண்டையும் பாவிக்கலும். first person pronounsக்கு தன்மை pronounsக்கு I, நான், we, நாங்கள் ரெண்டுக்கும். shall is more formal. shall வந்து மிக உத்தியோகபூர்வமானதாக இருக்கிற. rare in American English. American Englishல அரிதாக இருக்கிற, குறைவு. and becoming less and less common in British English. British Englishலயும் குறைஞ்சு கொண்டு வருது. will therefore is the unmarked choice for all persons. எனவே first person தன்மை, second person முன்னிலை, third person படர்க்கை, இப்படி எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் ஒரு தெரிவாக will இப்ப காணப்படுகிறது. will வந்து எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் பாவிக்கப்படுற, இப்ப எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் பாவிக்கப்படுற. அன்மார்க்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னா அவதானிக்கப்படாத, அறியப்படாத, குறிக்கப்படாத தெரிவு என்று சொல்லலாம். will வந்து அறியப்படாம, அவதானிக்கப்படாம எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் பாவிக்கப்படுற. The same applies to should and would in type 2 conditional sentences. But type 2 conditional வாக்கியங்களிலும் கூட இதே தான் அப்ளை ஆகுது, இதே தான் பிரயோகிக்கப்படுறது. should and would இது. But remember that should is normally used in all persons as an epistemic and obligation model. But should வந்து first person, second person, third person எல்லா பர்சன்ஸ்லையும் பாவிக்கப்படுற obligation மாடலாக, கடமை மாதிரி என்ற அடிப்படையில் should வந்து எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் பாவிக்கப்படுற டைப் 2 கண்டிஷனல் வாக்கியங்கள்ல. well, நல்லது. இந்த இடத்துல ரெண்டு வேர்ட்ஸ், ரெண்டு டேர்ம்ஸ், ரெண்டு சொற்களோட மீனிங்ஸ், அர்த்தங்களை அறிந்து கொள்வது நல்லது. ஒன்று அப்போடசிஸ், அடுத்து புரோட்டசிஸ். அப்போடசிஸ் என்றா மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதியை குறிக்குது. புரோட்டசிஸ் என்றா கண்டிஷனல் க்ளோஸ், நிபந்தனைக்குரிய வாக்கிய பகுதியை குறிக்குது. அந்த நோட்டை பாருங்க. The apodosis is the main consequent clause in a conditional sentence. இப்போ மெயின் consequent பிரதான ரிசல்ட், விளைவை தரக்கூடிய வாக்கிய பகுதி, பிரதான வாக்கிய பகுதி apodosis என்றா. அடுத்து கீழே பாருங்க. The protasis is the clause expressing the condition in a conditional sentence. அப்ப conditional clause நிபந்தனைக்குரிய வாக்கிய பகுதி, அதுல அந்த கண்டிஷனை, அந்த நிபந்தனையை சொல்லக்கூடிய வாக்கிய பகுதி, நிபந்தனையை சொல்லக்கூடிய வாக்கிய பகுதி அப்படின்னா conditional clause, நிபந்தனைக்குரிய வாக்கிய பகுதி. அதுக்கு தான் protasis என்று சொல்றது. இப்ப மேல இருக்கிற அந்த நோட்டை பாருங்க. Sometimes then is used in order to emphasize that the action mentioned in the apodosis depends on the protasis. சில வேளை then அப்படி என்றால், then என்றா அப்படி என்றால் என்ற அர்த்தம். then என்பது பாவிக்கப்படுற
சில வேளை ஏன் எம்பசைஸ் பண்ண, வலியுறுத்தி கூற. அதாவது எதனை வலியுறுத்தி கூற? மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல் கண்டிஷனல் க்ளோஸ் தங்கியிருக்கும் வாக்கிய பகுதியில் தங்கி இருக்கிறது. இந்த கண்டிஷனல் க்ளோஸ் நிபந்தனைக்குரிய வாக்கிய பகுதி அதுல தங்கி இருக்கிறது. எது தங்கி இருக்கிற? பிரதான வாக்கிய பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல் என்பதனை வலியுறுத்துவதற்கு தென் என்பது தென் அப்படி என்றால் என்பது பாவிக்கப்பட்டது. எக்ஸாம்பிளை பார்த்தா விளங்கும். நான் இதுக்கு முந்தைய உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இப்படி விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அது சில டைமுக்கு உங்களுக்கு விளங்கும், சில டைமுக்கு விளங்காது. கவலைப்பட தேவையில்லை. அந்த விளக்கத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிளை வாசிக்கணும். எக்ஸாம்பிளை வாசிச்சா அந்த எக்ஸாம்பிள் விளங்கும். எக்ஸாம்பிள் விளங்கினா அந்த எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு மேல உள்ள அந்த விளக்கமும் விளங்கும். எக்ஸாம்பிளை வாசிச்சு போட்டு திரும்ப நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு மேலுள்ள விளக்கத்தை நீங்க திரும்ப வாசிச்சா அதுவும் நல்ல. அப்படி வாசிச்சாலும் நல்ல. ரைட், பாருங்க. இஃப் யூ காண்ட் ஃபினிஷ் த ஜாப், உங்களுக்கு அந்த வேலையை முடிக்க முடியாவிட்டால். இப்போ யூ காண்ட் ஃபினிஷ், உங்களுக்கு முடிக்க முடியாது. இஃப் யூ காண்ட் ஃபினிஷ், உங்களுக்கு முடிக்க முடியாவிட்டால் அந்த வேலையை வித்தின் a week, ஒரு கிழமைக்குள்ள அந்த வேலையை முடிக்க முடியாவிட்டால் தென் அப்படின்டா we will have to ask somebody else, வேறு யாரிடமாவது நாங்க கேட்க வேண்டி வரும். இந்த இடத்துல தென் அப்படின்டா என்பது ஏன் பாவிக்கப்படுற? எம்பசைஸ் பண்ண, வலியுறுத்தி கூற. எதனை வலியுறுத்தி கூற? பிரதான வாக்கிய பகுதி மெயின் க்ளோஸ்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த ஆக்ஷன், அந்த செயல் அது தங்கியிருக்கும் வாக்கிய பகுதி கண்டிஷனல் க்ளோஸ்ல தங்கி இருக்கிற என்பதனை வலியுறுத்தி காட்டத்தான் தென் அப்படி என்றால் என்பது இங்க பாவிக்கப்பட்டிருக்குது. Well, dear children, brothers and sisters, that is the end of this slide show. Thank you very much for watching this. I am looking forward to meeting you all in another slide show. Wassalam and peace be on you all.